దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్. అండ్ వెల్కమ్ టు బ్రదర్ వివియన్ అండ్ సిస్టర్ టిమ్నా. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద సాంగ్ సిస్టర్. ధన్యవాద్. చాలాసార్లు నేను లాస్ట్ టైం కూడా ఐ ఆస్క్ హర్, I have a thought on that we are going to sing on this song again. We are both of them. We learn so many songs in Hindi when you are in our prayer group leading worship all the time. Thank you again. దేవుని నామకు మహిమ కలుగును గాక. మరి వాక్స్ సమయంలోకి మనం వెళ్దాం. జాన్ ఆల్రెడీ చాలా సమయం తీసుకున్నాడు. నేను అదే అనుకున్నాను అనమాట. ఐ సెడ్ టు దేమ్, ఓకే ఐ గో నా John going to be completed today. That's good. Thanks for that encouraging words to everyone. We pray for what he said. We need to pray for all the things about our country situations, where we came from. We cannot forget all this. We are blessed, but we are to be blessed to other people. Praise the Lord. Hallelujah. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. అండ్ మరి ఈరోజు వాక్య భాగంలోకి వెళ్ళకముందు రాత్రి నేను ఒక హోంవర్క్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రైజ్ లార్డ్. హల్లెలూయా. I gave some homework to everyone last night. I thought about some gifts also, but there is no time. Then John said, okay, can you pass to the next week for the gifts? But yeah, winning person is still get the gifts. Praise Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Who completed the homework? Raise your hands. Yeah, please. Yeah. First Sunday about blessings. ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి. అండ్ దేవుని సొత్తై ఉన్నాం మనము, దేవుని స్వాస్థ్యమై ఉన్నాం మనము. దేవుడిచ్చే వాగ్దానాలను మనం పొందుకుని స్వతంత్రించుకోవాలంటే దేవుడు అనేకమైన వాగ్దానాలు ఇచ్చారు. అబౌట్ బ్లెస్సింగ్ టు అదర్స్, మనం ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి. అండ్ సెకండ్ వీక్లో ఇత్తడి తలుపులు వెరగొట్టబడతాయి, మూయబడిన తలుపులు తెరవబడతాయి. అండ్ థర్డ్ వీక్లో పిల్లల గురించి, children, about children. And fourth week is it? Thank you, sister. The homework is what I give to them. What we are preparing the word in every week, we are not come and listening and go and forget everything. So we have to be remember all this. What I observed, that things is like from the first week, it's a pattern. It's a pattern God's leading us. That's what I believe. Even this week also, I spoke in the Saturday meetings, similar thing, and it's related to the Sunday also. That's what I encourage to everyone. Keep remember that word, and you have to be fight whenever you are ready to on that particular situation. If you are not forgetting those things, you are the person to be blessed. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. వాక్యాన్ని విని విడిచిపెట్టేటువంటి వ్యక్తులుగా కాకుండా ఆ వాక్యాన్ని మనం అనుసరించేటువంటి రీతిగా ఉండాలనేటువంటి చిన్న ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం I gave a small homework last night. So I keep repeating that first week what we are saying అంటే నూతన సంవత్సరంలో దేవుడు ఎత్తమైనటువంటి వాగ్దానాలు దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. What is the blessings that God keep us in the new year? That's the first week. And we come to that second week, how the blessing we need to get. Like, yes, we always say, okay, thanks to the Lord after the gifts we got. But we are believe that He can only do the things. He only can do all the things what we are wanted, and we need to believe that and say thanks. Praise God. Hallelujah. Before we get the things, that's the way how we can receive the blessings from the Lord. We have to believe on that. Praise God. Hallelujah. Then it's come to that. Okay, the blessings is there. He going to leading us, and we already blessed with family. The main blessings is not the assets, the family, and the spiritual things. That's what the blessings are we are talking about. Especially the kids, He giving us how. So what is the as a man, as a woman on that in the house, how we lead the kids into the prayer,
how we lead into the kids into the God's work. That's the main job for us to do in this world. Praise the Lord. Hallelujah. We have to do at our house first, then we get going out and do the preaching. Praise the Lord. Hallelujah. అది తర్వాత వారం జరిగింది. పిల్లల్ని ఏ విధంగా దేవుని యందు పెంచాలి అనేటువంటిది రాత్రికాల సమయంలో లాస్ట్ నైట్ we pray about how men need to be prayed and how women need to be prayed, how God want us to start praying. Both of them, we got some examples. Zechariah, Elizabeth, when they praying for the kids, they both come forward and praying for the kids. Then God gave them kids. యోహానుని చేంజ్ చేశాడు. అందరికీ ఆశీర్వాదకరంగా ఆ బిడ్డను ఉంచినప్పుడు దానిని బట్టి తల్లిదండ్రులు సంతోషించారనేటువంటి మాటను మనం చూసుకుంటూ రాత్రికాల సమయంలో మనం ముగించుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు స్టిల్ అదే ప్యాటర్న్ మనం కంటిన్యూషన్ చేస్తున్నాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఏ విషయాన్ని కూడా మీరు మర్చిపోకూడదు. డోంట్ ఫర్గెట్ వాట్ వి ఆర్ లిసనింగ్ ఆన్ హియర్. కీప్ ఆన్ రిపీటింగ్ ఆఫ్టర్ యు గో హోమ్. దేర్ ఈస్ ద వీడియోస్. ఇఫ్ యు హ్యావ్ సమ్ doubts or if you want some references, there is the videos and the YouTube. Open that and watch and read again and again. Still you got understand. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకునేటువంటి విషయాలకి కొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాం. ప్రార్థన, ఎస్, వెన్ వీఆర్ ప్రేయింగ్ టైం, మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు మనకి ఎట్లా అనిపిస్తుంటుంది అంటే, ఎస్, మనం దేవుడు ప్రార్థించమన్నాడు, మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఎస్, ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ప్రార్థన చేసేటువంటి విషయాలు ఎలా ఉంటాయనంటే, సమ్ టైమ్ వెన్ వీ లుక్ ఎట్ దట్ థింగ్స్, ఏమైనా జరగవలసిన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయనంటే, it's not my it's not my priority, or it's beyond my strength. Then అలాంటి సమయంలో మనం ఏం చేస్తామంటే, మనం వెనకబడిపోవడానికి చూస్తుంటాం. సమస్య ఒకటి ఉన్నది, దాని గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలి. ఒక పని మనకు ఉన్నది, దాని గురించి మనం ప్రార్థన చేయాలనుకున్నప్పుడు అది మనకి శక్తికి మించింది అన్నప్పుడు భయం పడుతుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ భయం ఎప్పుడు పుట్టిందో ఈ కార్యం మనం చేయలేం. దట్ ఫియర్ గివ్స్ you are not going to be do and done that thing. Praise the Lord. Hallelujah. In that particular situation, అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏ విధమైనటువంటి ప్రార్థన మనం చేయాలనేటువంటి దాని గురించి ఈరోజు మనం కొన్ని విషయాలు డిస్కషన్ చేద్దాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రతిసారి కూడా మనకి ఏమవుతుంటుందని అంటే, ఒకసారి మనం న్యాయాధిపతుల గ్రంథం చూద్దాం. న్యాయాధిపతుల గ్రంథం, జడ్జెస్ చాప్టర్ 6 verse 7 to 16. మిద్యానీయుల వలని బాధను బట్టి ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు మొరపెట్టగా యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల యొద్ద ప్రవక్తను ఒకని పంపెను. ఇక్కడ I want to clear the story first of all. గిద్యోను గురించి కొన్ని మాటలు రాయబడి ఉంటాయి. ఆయన భయపడిపోయి బలహీనమైనటువంటి సమయంలో ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడట. ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే, when Gideon was in the fear situation, he start praying. Then the angel come and said to him, verse 7 and 16, verse 7 to 16. Now we read న్యాయాధిపతులు 6వ అధ్యాయం 7వ వచనం నుంచి 16వ వచనం వరకు. మిద్యానీయుల వలని బాధను బట్టి ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు మొరపెట్టగా యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల యొద్దకు ప్రవక్తను ఒకని పంపెను. అతడు వారితో ఇలాగు ప్రకటించెను, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, నేను ఐగుప్తులో నుండి మిమ్మల్ని రప్పించి దాసుల గృహంలో నుండి మిమ్మల్ని తోడుకొని వచ్చి తిని, దాసుల గృహంలో నుంచి మిమ్మల్ని తీసుకుని వచ్చాను, ఐగుప్తీయుల చేతిలో నుండి మిమ్మల్ని బాధించిన వారందరి చేతిలో నుండి, మీరందరి చేతిలో నుంచి మిమ్మల్ని నేను విడిపించి ఉన్నాను, మీ ఎదుట నుండి వారిని తోలివేసి వారి దేశమును మీకు ఇచ్చి తిని, మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే. మీరు అమోరీయుల దేశంలో నివసించుచున్నారు, వారి దేవతలకు భయపడకుడి అని మీతో చెప్పి తిని గాని మీరు ఆ దేవతలకి భయపడకుండా అనేటువంటి మాట దేవుడు వారికి సెలవిచ్చి ఉన్నాడు. ఏమని? ఎస్, మీరు అక్కడ మిమ్మల్ని ఏ విధంగా నేను విడిపించానో మీరు చూస్తున్నారు. ఎంతటి అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు మీ పట్ల నేను చేశానో మీరు గమనించినటువంటి వ్యక్తులుగా ఉండి ఉన్నారు. కానీ మీరు ఏం చేస్తున్నారట, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ దేవతలను చూసి వారికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బట్టి మీరు భయపడుతున్నారు. అలా చేయొద్దని దేవుడు ఆల్రెడీ సెలవిచ్చి ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.
మనకి కూడా చాలాసార్లు మనకు ఉన్నటువంటి మన ముందు ఉన్నటువంటి సమస్య ఎట్లా ఉంటుందంటే, పెద్దదిగా ఉన్నప్పుడు నీవు భయపడొద్దు అనేటువంటి మాట దేవుడు చెప్తున్నప్పటికీ కూడా మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా? సమస్యను మన ఆలోచనతో మనం ఆలోచిస్తుంటాం కాబట్టి భయపడతా ఉంటాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. మనం ఏం మర్చిపోతున్నాం తెలుసా? ఆ సమయంలో ఏం మర్చిపోతున్నాం తెలుసా? బలాఢ్యుడైనటువంటి దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయం మర్చిపోతా ఉన్నాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యు గోయింగ్ టు రీడ్ దట్ వర్స్. యా. మీరు అమోరీయుల దేశంలో నివసించుచున్నారు, వారి దేవతలకు భయపడకూడని మీతో చెప్పుకొని గాని మీరు నా మాట వెనకపోతురే. యెహోవా దూత వచ్చి అబ్రియేజీయుడైన యోవాషునకు కలిగిన ఒఫ్రాలోని మస్తకి వృక్షము క్రింద కూర్చుండెను. యోవాషు కుమారుడైన గిద్యోను, ఇక్కడి నుంచి చూడండి, యోవాషు కుమారుడైనటువంటి గిద్యోను మిద్యానీయులకు మరుగై ఉండినట్లు గానుగు చాటున గోధుమలను దొల్లగొట్టుచుండగా, ఆయన అక్కడ పని చేసుకుంటుండగా అక్కడ ఎవరు వచ్చారట? యెహోవా దూత వచ్చి అతనికి కనపడి పరాక్రమము గలటువంటి బలాఢ్యుడైనటువంటి యెహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడని అతనితో చెప్పాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నీవు భయపడుతున్నావు, ఆ దేశంలో నుంచి నేను విడిపించున్నాను, ఆ సమస్య నుంచి నేను బయటికి తీసుకొచ్చున్నాను. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సమస్యను బట్టి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ దేవతలను బట్టి నువ్వు భయపడతా ఉన్నావు. ఆ భయము నువ్వు పడొద్దని నేను సెలవిచ్చినప్పటికీ, నువ్వు అదే పని చేస్తున్నప్పటికీ దేవుడికి ఆ భయంతో దేవుడితో ప్రార్థిస్తున్నటువంటి ఆ గిద్యోనికి దేవుని యొక్క దూత ప్రత్యక్షమై తనతో చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంట? బలాఢ్యుడైనటువంటి దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మనకి కూడా మన యొక్క సమస్య, మన ముందున్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి, yes, we can't win this because of this is bigger than my thought, bigger than my strength అనేటువంటి ఆ సమయంలో the Lord spoke to you, I'm your strength. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. The thing is, we need to think about on that situation. We have to be pray to the Lord. Don't look at the situation which is you have in your friend. We have to look up unto the Lord. Lord, the situation is in front of me, which is I can't handle in my strength or my knowledge, whatever it is. Then He will come and clear all the things. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. ఇక్కడ ఒక విషయం మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను. This kind of situation, what we are praying, Lord, can you remove this thing in front of me? That kind of prayer was you are doing. Praise the Lord, hallelujah. That's not the right thing. That's not the right thing. Why I said that? Don't ask Lord to remove that thing in front of you and clear. Ask the strength you are going to be win on that battle. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ask దేవుని మీరు ఏమడగలరు తెలుసా? ప్రభువా, నా ముందున్నటువంటి యొక్క సమస్య ఏదైతే ఉందో దానిని నా ముందు నుంచి తీసివేయి అనేటువంటి మాట దేవుని అడగకుండా, ఈ యొక్క సమస్య నుండి నేను బలము వినయ్యేటటువంటి విధంగా నాకు తగినటువంటి బలము, శక్తి నాకు కావాలి. అందుకేమని చెప్పాడు ఆయన? పరాక్రమమైనటువంటి బలాఢ్యుడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. The strengthening God give you the strength to win that situation. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. మన ప్రార్థన ఏమై ఉండాలనంటే, బెదిరిపోయి భయపడిపోయి ఆ సమస్యను తీసివేయి ప్రభువా. నో, డోంట్ డూ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రేయర్స్ ఎనీమోర్. We have to be matured. Lord, give me that strength to and battle and win this situation. ఎందుకో తెలుసా? ఎప్పటికైనా సరే వెలుగులో మనం పొందుకున్నటువంటి ఆశీర్వాదాల కన్నా చీకటిలో మనం పొందుకున్నటువంటి ఆశీర్వాదాలు బలంగా ఉంటాయి. దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే, sometimes people, we see the people, they come and say the testimonies, and we heard the testimonies, or we looking videos, whatever we say, okay, God do some things for them because of they going on this kind of situation. When comes to in your situation, it need to be brave. Praise the Lord, hallelujah. We need to be brave and ask the Lord, give me the strength, then we are ready to do the battle. And that kind of situation happen in your life, you are not forget all this in your life. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Then the next time coming like that situation in your life, what you going to say? You are the brave person. You are the brave person to ask the Lord,
give the strength again, not remove the stuff in front of you. ప్రజలు హల్లెలూయా. బలమైనగా మనం చేసేటువంటి ప్రార్థన అప్పుడు ఏం చేస్తుందో తెలుసా? ఎప్పుడైతే ఆ సమస్య వచ్చినదో, ప్రభు నా ముందు నుంచి తీసివేయడం కాదు, దీన్ని నేను గెలవగలను అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రార్థించినటువంటి నీవు, ఎక్కడో విషయాల్లో మనం చూస్తున్నప్పుడు, కొన్నిసార్లు వేరే వాళ్ళ దగ్గర మనం చూస్తున్నప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంటుంది, వారి జీవితంలో ఎలా జరిగింది, ఈ పలానా వారి జీవితంలో ఈ విధంగా జరిగింది, నా జీవితంలో అలా జరుగుతుంది అని అనుకోవడం కాదు. కానీ ఆ సమస్య గుండా నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు, ఆ ఇబ్బంది గుండా నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు, నీ జీవితం ద్వారా నీవు నేర్చుకున్నటువంటి ఆ పద్ధతి ఏదైతుందో అది నేను మరింత బలంగా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, మనం సమస్యను ముందు నుంచి తీసివేయాలా, సమస్యతో మనం పోరాడడం ఇంపార్టెంట్? విచ్ ఇస్ ద బెటర్ వన్? ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా. సమస్యతో మనం పోరాడడమే మనకు కావాలి. కారణం ఏంటంటే, బలాఢ్యుడైనటువంటి దేవుడు నీ యందు నీతో ఉన్నాడనేటువంటి విషయాన్ని మనం పూర్తిగా నమ్మగలగాలి. ఆ విశ్వాసం నీకు ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తావు తెలుసా? సమస్య ఏదైనా, ఇరుకు ఏదైనా, ఇబ్బంది ఏదైనా, కారణం ఏదైనా కానీ నా దేవుడు నాకు తోడై ఉన్నాడు. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నా దేవుడు నాకు ఈస్ గివ్ మీ ద స్ట్రెంగ్త్ టు విన్ ఆన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాటిల్ అనేటువంటి విషయం నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా? మోకరించి ప్రార్థన చేస్తాం. రాత్రికాల సమయంలో వి స్పోక్ అబౌట్ దట్ బలమైనటువంటి ప్రార్థన, ద స్ట్రెంథనింగ్ ప్రేయర్ వి టాకింగ్ అబౌట్ లాస్ట్ నైట్. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా. what it is bring to you? This the spiritual blessings. Praise Lord, hallelujah, hallelujah. God give you the spiritual blessings in the first, then the worldly things is coming in the back. Praise Lord, hallelujah, hallelujah. ఇటువంటి ఇరుకు గుండా, ఇబ్బంది గుండా నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు నీకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత నువ్వు పొందుకున్నటువంటి బలం ఏం చేస్తుందో తెలుసా? ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వరములను పరలోకం నుండి దించడానికి ప్రార్థన చేయగలిగినటువంటి బలవంతునిగా మనల్ని తయారు చేస్తా ఉంది. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పౌలు గారిని మనం చూద్దాం. when we look at into the Bible, into the Paul, ఆయన ఏం చేస్తుంటాడంటే, ఎంతో పరిచయం ఆయన చేస్తున్నప్పటికీ, పరిచయం ఆయన ఎక్కువగా సువార్త, ఈ గోయింగ్ టు స్ప్రెడ్ ద గాస్పెల్. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆయనకు వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు ఏంటో తెలుసా? పీపుల్ త్రో ద స్టోన్స్ ఆన్ హిమ్. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా. పీపుల్ త్రో ద స్టోన్స్ ఆన్ హిమ్. ప్రతి ఒక్కరు దే బ్రింగ్ హిమ్ టు ద జైల్. ఆయన ఏం చేస్తారు తెలుసా? రాళ్ళతో కొడతారు, ఇబ్బందులు పెడతారు, ఆయన తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తుంటారు? జైలు వేస్తారు. ఆయన కనిపించుండొచ్చు ఏం జరుగుతుందో సువార్త చెప్తా ఉంటానంటే, కర్సింగ్ థింగ్స్ ఈస్ కమింగ్ అప్. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా. ఎందుకు వస్తున్నాయి? why it is comes against that particular person? Because he used by the God. Praise Lord, hallelujah, hallelujah. People say because these people not in the blessings, that means they are not in the with the God. That's not the truth. When the person with the Lord, Satan don't want to be blessed on that person. He always give the struggles for this guy, this people. Praise Lord, hallelujah. We are not think on that type of way. We need to think people who are going to be suffer, go and talk to them. We are with you to stand and pray for your situation. Praise Lord, hallelujah, hallelujah. మన అలాంటి పరిస్థితులు ఏం చేయాలో తెలుసా? ఎవరైతే ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటున్నారో, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు, వారి యొక్క ఆ ఇబ్బందులు గల కారణం ఏంటో తెలుసా? వారు ముందుంచబడినటువంటి బ్యాటిల్ కారణం ఏంటో తెలుసా? వారు దేవుడి నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ బ్లెస్సింగ్స్ పొందుకోవడం సైతానికి అనేటువంటి వాడికి ఇష్టం లేకపోవడం వల్ల వాడు కలగజేస్తున్నటువంటి ఇబ్బందులు. దేవుడు ఎందుకు ఎలా చేశాడు అంటే, ఆ అనుభవపూర్వకంగా నువ్వు నేర్చుకోవాలి కాబట్టి. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నీకు ఆ అనుభవం కావాలి. రేపన్న తర్వాత, కొన్ని దినముల తర్వాత దేవుడు నీకు ఒక పని చెప్పబోతున్నాడు. ఆ సమయంలో ఇలాంటి శోధన వచ్చినప్పుడు నువ్వు పడుకోకుండా ఉండడం కొరకు, ఇది నీ జీవితంలో అనుభవం కింద ఉండడం కొరకు ఆయన ఎలా చేస్తున్నాడు. పౌలు గారి విషయంలో ఏమవుతుందో తెలుసా? ఎఫెసీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక ఒకసారి మనం ఆ మాట చూద్దాం. ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 6 verse 18, 19, 20 ఆ మాట మనం చూద్దాం. అక్కడ ఏం రాయబడి ఉంటుంది అని అంటే, ఈయన తీసుకెళ్లి ఇబ్బందులు పెడతా ఉంటారు. ఎవరిని? పౌలు గారిని తీసుకెళ్లి ఇబ్బందులు పెడతా ఉంటే, ఆ ఇబ్బందులు గుండా ఆయన వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక మాట చెప్తుంటాడు. ఏమంటాడు తెలుసా? రాజుల ఎదుట నేను పోయి నీ యొక్క సువార్తను, దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించులాగా ఉన్నటువంటి సంఘమునంతటిని కూడా వాక్య విషయమై ప్రార్థన చేయమని అంటుతా ఉంటాడు. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మాట చదువుదాం. yes. ఆత్మ వలన ప్రతి సమయమునందును ప్రతి విధమైనటువంటి ప్రార్థనను జ్ఞాపనము చేయుచు ఆ విషయమై సమస్త పరిశుద్ధుల నిమిత్తమును పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపన చేయుచు మెలకుగా ఉండుడి. ఓకే. మరియు
నేను దేని నిమిత్తము రాయబారినై సంఖ్యలలో ఉన్నానో, ఆయన దేని నిమిత్తమై ఉన్నాడు? ఆయన సువార్త ప్రకటించినటువంటి విషయము గూర్చి ఆయన సంఖ్యలలో ఉండి ఉన్నానో, ఆ సువార్త మర్మమును ధైర్యముగా తెలియచేయుటకు నేను మాట్లాడుటకు నోరు తెరిచినప్పుడల్లా దానిని గూర్చి నేను మాట్లాడవలసినట్టుగా Yes. ధైర్యముతో మాట్లాడుటకే వాక్శక్తి నాకు అనుగ్రహింపబడినట్లు నా నిమిత్తమును పూర్ణమైన పట్టుదలతో విజ్ఞాపన చేయుచు మెలకుగా ఉండుడి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఆయన ఏం కోరుకుంటున్నాడంటే సంఘముతో ఆయన మాట్లాడుతుండే, పౌల్ ఆస్కింగ్ టు ద చర్చ్, ప్రే ఫర్ మీ వెన్ ద సిచ్యువేషన్ వాస్ ఐ వాంట్ టు గో టు స్పీక్ అబౌట్ ద గాస్పెల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కింగ్స్. స్పెషల్లీ హీ వాజ్ ఇన్ ద జైల్, హీ బందీగా ఉన్నాడు దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్. అలాంటి సమయంలో కూడా ప్రే చేయమని అడుగుతా ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఎందు నిమిత్తము? దేవుని యొక్క సువార్త నిమిత్తము. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. బికాజ్ ఆఫ్ ద గాస్పెల్ హీ వాంట్ టు షేర్ దట్ కింగ్ and that courageousness he needed on that particular situation. Praise God, hallelujah. దాని గురించి ప్రార్థన అవసరం అడుగుతా ఉన్నాడు. మనం ఈ రోజు మన జీవితాల్లో మనం అడిగేటువంటి ప్రార్థన అవసరం ఏ విధంగా ఉంది? ఎస్, మనం అడుగుతూ ఉన్నాం మన అవసరతల నిమిత్తమే. నేను చాలాసార్లు ఆ మాట చెప్పాను. మనం ఆయన పని వెనక మనం పరిగెడుతున్నప్పుడు ద బ్లెస్సింగ్స్ ఈస్ కమింగ్ బిహైండ్ యూ. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా. వెన్ వి ఆర్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ హిస్ వర్క్, ద బ్లెస్సింగ్స్ ఈస్ కమింగ్ బిహైండ్ ఆన్ యూ. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎందుకు ఆ మాట చెప్తున్నానంటే, ఇలాంటి ఆయన ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటి? జైల్లో ఉన్నాడు, సంఖ్యలతో బంధించబడి ఉన్నాడు, మాట్లాడలేనటువంటి ధైర్యంగా మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి. ఎవరు బంధించున్నారో అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజులు బంధించున్నారు. ఎందుకు? సువార్త చెప్తున్నాడు కాబట్టి. ఈయన ఆ సంఘాన్ని కోరుకున్నటువంటి మాట, సంఘంలోకి రాస్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నా గురించి మీరు ధైర్యంగా సువార్త చెప్పడానికి, మానేయడానికి కాదు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. పౌల్ నాట్ ఆస్కింగ్ టు రిమూవ్ దిస్ particular situation in front of me. He is not asking to pray for like that. He said to pray, get the courage to talk to the kings. Praise God, hallelujah. That kind of prayer he asking to the church. మన ప్రార్థన అవసరం అలా ఉండాలి. మనకున్నటువంటి సమస్య తీసివేయి ప్రభు అని కాకుండా, ఈ సమస్య నుంచి నేను అనుభవపూర్వకంగా మరికొన్ని విషయాలు జ్ఞానవంతంగా నేర్చుకోవడానికి బలమైనటువంటి ప్రార్థన చేయటువంటి వ్యక్తిగా అభిషేకించమని దేవుని మనం అడగాలి. ఏమని అడుగుతాం? అయ్యా బలమైనటువంటి ప్రార్థన చేయగలిగినటువంటి వ్యక్తిగా. బలహీనమైనటువంటి సమయం అది, శోధనగా ఉన్నటువంటి సమయము, వేదనగా ఉన్నటువంటి సమయము. అయ్యా నాకు ఎందుకు ఈ కష్టాలు వస్తున్నాయి? కాదు, నీకే వస్తాయి. ఎవరికి వస్తాయి? నీకే వస్తాయి. నువ్వు దేవుడితో ఉన్నావు కాబట్టి నీకే వస్తాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ సమస్య నుంచి గట్టెక్కేటువంటి విధానంను, మార్గమును తెలియపరచమని అడగాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఏం కావాలని అడగాలి? ఈ సమస్య నుంచి పోరాడి గెలిచేటువంటి మార్గం ఏంటి ప్రభువా? ఎందుకు? బలాఢ్యుడైనటువంటి దేవుడు నీకు తోడే ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ మాట చెప్తున్నాడు. దావీదు విషయంలో కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే దావీదు మాట అంటాడు, గాఢాంధకారమైనటువంటి లోయలలో నేను సంచరించినాను, నాకు ఏ అపాయము భయం లేదు. ఎందుకయ్యా దావీదు నీకు భయం లేదని అంటే ఏం చెప్తాడు ఆయన? బలాఢ్యుడైనటువంటి దేవుడు నాకు తోడే ఉన్నాడు. ఆ మాట చూద్దాం, కీర్తనలు ఒకసారి చూద్దాం. కీర్తనలు 23 కీర్తన, Psalms 23 verse 4 to 6. గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించునను, ఏ అపాయమునకు భయపడను. నీవు నాకు తోడై ఉందువు, నీ దుడ్డుకరయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును. ఆయన నాకు తోడై ఉన్నాడు. అయ్యా నీవు గాఢాంధకారమైనటువంటి ఈ లోయలలో నేను సంచరించినప్పటికీ నాకు ఏ అపాయమునో భయమును నాకు లేదు. కారణం ఏంటో తెలుసా? ఆయన నీకు నాకు, దావీదుకి తోడైనటువంటి దేవుడు నీకు నాకు కూడా తోడై ఉన్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మన ముందుంచబడినటువంటి సమస్యను బట్టి, ఇరుకును బట్టి, ఇబ్బందిని బట్టి భయపడేటువంటి వారంగా కాకుండా ధైర్యం కలిగినటువంటి దేవుని బిడ్డలు అయి ఉండాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక, హల్లెలూయా. చాలా మంది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లు ఏం చేస్తారనంటే, ఈ పోరాడేటువంటి విషయంలో ఆ పర్టికులర్ వే తెలియక, ప్రార్థించే విధానం తెలియక, దే ఫాల్ డౌన్ టు ద వాల్. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. చాలా మంది మనకు తెలిసినటువంటి వ్యక్తుల్లో మనం చూస్తుంటాం. ఎందుకు ఆత్మీయ జీవితంలో వై ద పీపుల్ వాస్ ది స్పిరిచువల్ లైఫ్ నాట్ ఇస్ గ్రోయింగ్. ఎందుకు అని అంటే ద వే హౌ టు ఆస్కింగ్ లార్డ్ దే డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్. దే ఆస్కింగ్ టు ద లార్డ్ రిమూవ్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్ rather than to get the blessings on to fight on that situation. Praise God, hallelujah. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేస్తారో తెలుసా? సైతాన్ని పెట్టి ఇబ్బందులకు, ఇరుకులకు మనకి ఎందుకు వచ్చింది, పోరాటాలు ఏంది, ఏమంటున్నాడు దావీదు మనం చూస్తున్నట్లయితే, మీరు పోరాడేటువంటిది లోక సంబంధులతోనూ, వాళ్ళతోనూ, దేవతలతోనూ మీరు పోరాడుతున్నారు. ఎందుకు వచ్చిన సమస్య ఇదంతా?
డైరెక్ట్గా వాళ్ళకి మనం ఒగ్గేసినాం అనుకోండి, వాళ్ళకి మనం ఉబే అయిపోయాం అనుకోండి, ఈ సమస్య లేదు కదా ఈ భూమి మీద బ్రతుకున్నంత వరకు. ఇటు రకంగా బలహీన పడిపోయేటువంటి పరిస్థితికి సైతాన్ని తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. అది దేవుడి మాట కాదు, అది దేవుడి మాట కాదు. ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో బలంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా నీవు ఉంటావో, నీవు చేసేటువంటి ప్రార్థన, ద వే ఆఫ్ యువర్ ప్రే మెచ్యూరిటీ ఇస్ లెవెల్స్ ఈస్ డిఫరెంట్. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. Hallelujah. You are not the person same the way you are pray every day. Oh Lord, you are doing this one, you are doing this one, that these things. No. You have to be change your maturity level in your prayers. బలమైనటువంటి ప్రార్థన, the strengthening prayer you have to be pray. Praise God, hallelujah. You don't look the time how long you are spending into the Lord asking nothing. You spend the time with the quality time with the Lord. Do the strengthening prayer. Get the spiritual blessings first. Praise God, hallelujah. Hallelujah. That's very important all of our lives. ఇంకొక మాట మనం చూద్దాం. 2 కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 12వ అధ్యాయం 10వ వచనం. 2 Corinthians chapter 12 verse 10. నేను ఎప్పుడు బలహీనుడనో అప్పుడే బలవంతుడను. కనుక క్రీస్తు నిమిత్తము నాకు కలిగిన బలహీనతలోను, ఇంతలోను, ఇబ్బందులలోను, హింసలలోను, ఉపద్రవంలోను నేను సంతోషించున్నాను. ప్రైజ్ గాడ్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. చక్కగా చెప్పబడినటువంటి మాట. నేను ఎప్పుడు బలహీనుడనో అప్పుడే నేను చెప్పండి, ఎప్పుడు బలహీనుడనో అప్పుడే నేను బలవంతుడను. మన దగ్గర బలం లేదు, నేను బలహీనుడును, నేను పోరాడలేని విషయం అంటే కాదు, అప్పుడే నువ్వు బలవంతుడు. క్రీస్తు నిమిత్తము నాకు కలిగినటువంటి బలహీనతలోను, నిందలలోను, ఇబ్బందులలోను, హింసలలోను, ఉపద్రవంలోను నేను ఏం చేస్తా ఉన్నాడట, ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? ఈస్ బీ వెరీ హ్యాపీ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. బికాస్ the struggles came from the Lord, not from the Satan. Praise God, hallelujah. He is very happy to receive all that kind of situations, the struggles in their life. The reason is he know the God is with him. He not leave his hand. Praise God, hallelujah. Hallelujah. తెలుసు దేవుడు ఇది నా జీవితంలో, yes Lord I love this situation because of he want me to made more strong and strength in his spiritual way. Praise God, hallelujah. Hallelujah. అందుకోసం కదా దేవుడు నా ఈ జీవితంలో ఈ సమస్యను ఏర్పరిచాడు అనేటువంటి అందును బట్టి ఆయన సంతోషిస్తూ ఉన్నాడు, అందును బట్టి ఆయన ఆనందపడతా ఉన్నాడు. మన ఈ జీవితంలో కూడా మన ముందు ఉంచబడినటువంటి ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని బట్టి సంతోషిద్దాం. కారణం ఏంటో తెలుసా? అండ్ దట్ మనం వెన్ వీ హ్యావ్ ఎ సిచ్యువేషన్ ఇస్ లైక్ దట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, వాట్ వీ డూ? వీ స్పెండ్ క్వాలిటీ టైమ్ విత్ ద లార్డ్. Praise God, hallelujah. We spend more time in the prayers, which is good for our spiritual life. Praise God, hallelujah. Hallelujah. అది మనం నేర్చుకోగలగాలి. అది మన జీవితంలో మనం డైలీ బేసిస్లో అభ్యసించగలిగినటువంటి ప్రక్రియగా మనం ఉంచుకున్నప్పుడు అది చాలా మన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఉపయోగపడుతుంది. దేవుడికి మనం చేసినటువంటి బలమైనటువంటి ప్రార్థన ఏం చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం రాత్ర, ఆ పరలోకంలో ఉన్నటువంటి ఆస్తికి కర్తగా మనం చేస్తూ ఉంటుంది. When the strengthening prayer makes you richness in the God. Praise God, hallelujah. Hallelujah. That's what we need, not in the worldly blessings. The assets what we need. Praise God, hallelujah. Hallelujah. The spiritual blessings we need. అది మన జీవితంలో పొందుకోవాలని అంటే సమస్యను తీసివేయమని కాదు, సమస్యతో పోరాడగలిగేటువంటి బలమును చేకూర్చమని బలాఢ్యుడైనటువంటి దేవుణ్ణి జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగి ఉండాలి, మనవి చేయగలిగి ఉండాలి. బలమైనటువంటి ప్రార్థన మనం చేయగలిగినటువంటి వారిమై ఉండాలి. ఇంకొక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ ప్రార్థన నీవు ఒంటరిగా కాదు. హలో ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. ఈ ప్రార్థన ఒక గుంపుగా కూడి ఉండాలి, ఒక సహవాసంగా కూడి చేయాలంటాడు. ఎందుకో తెలుసా? రెండవ రాకడ వచ్చినప్పుడు when second coming is there, you are not person to take alone. Church is be taken in. Praise God, hallelujah. So సహవాసం, the prayer group is very important in your life. ఆ సహవాసం నీకు కలిగి ఉన్నప్పుడు, సమస్య నీదైనప్పుడు, నీతో ఉన్నటువంటి వారు అందరూ ఆలోచన ఒకటే అయినప్పుడు, అందరూ చేసేటువంటి ప్రార్థన స్ట్రెంగ్థనింగ్ ప్రేయర్. ప్రైజ్ గాడ్, హల్లెలూయా. అది నీ జీవితాన్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుందో తెలుసా? నీవే కాదు, నీ కొరకు ప్రార్థించినటువంటి వ్యక్తి కూడా అదే రకమైనటువంటి ఆశీర్వాదంతో నింపబడేటట్టుగా తీస్తాను.
ప్రైజ్ లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క నామం మహిమ కలుగును. మరొక మాట మనం చూద్దాం. నిర్గమకాండం నుంచి 33వ అధ్యాయం. నిర్గమకాండం 33వ అధ్యాయం 13వ వచనం 14వ వచనం. త్వరలో మనం ముగించుకుందాం. కొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాం. చదవండి. యా, Exodus chapter 33 verse 13 and 14. కాబట్టి నీ కటాక్షము నా ఎడల కలిగిన ఎడల కలుగునట్లుగా దయచేసి నీ మార్గమును నాకు తెలియచేయమయ్యా, అప్పుడు నేను నిన్ను తెలుసుకొందును. చిత్తగించుము, ఈ జనము నీ ప్రజలే కదా. 14th మా. అందుకు ఆయన నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, నేను నీకు విశ్రాంతి కలుగజేసేదనగా మోషే నీ సన్నిధి రాని ఎడల ఇక్కడ నుండి మమ్మల్ని తోడుకొని పోకుము. ప్రైజ్ లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఒకసారి 13వ వచనం కొద్దామా. కాబట్టి నీ కటాక్షము నా ఎడల కలిగిన ఎడల, నీ కటాక్షము నా ఎడల కలుగునట్లుగా దయచేసి నీ మార్గమును నాకు తెలియచేయమని. నేను ఇందాకేమని అన్నాను? When that particular situation is coming to in your life, you go ask to the Lord, what is the way you need to be handle on this situation. Praise God, hallelujah. ఇక్కడ ఆయన ఏమడుగుతున్నాడు? ఆయనకి సమస్య వచ్చింది. ఈ ప్రజలు నడిపించేటువంటి విషయంగా మోషేకి ఒక సమస్య ఏర్పడింది. వాట్ మోషే ఆస్కింగ్, వాట్ ఈస్ ద వే లార్డ్? వాట్ ఈస్ యువర్ వే? ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఈస్ యువర్ వే. ఐ వాంట్ టు నో ఆన్ దట్ సిచ్యువేషన్. దేవుడు తన యొక్క మార్గమును నీకు తెలియపరిచినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? ఆయన అడుగుతున్నాడు ఏంటో తెలుసా? నా సన్నిధి నీకు తోడుగా ఉంటుంది, నువ్వు నీ మార్గం అంతా కూడా నేను నీకు తోడే ఉంటాను అన్నాడు. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా. అయ్యా నీ చిత్తం ఏంటి? అయ్యా నీ చిత్తం ఏంటి? నీ యొక్క ఈ విషయం పట్ల నీ యొక్క ప్రణాళిక ఏంటి? దానికి నాకు ఒక మార్గం చూపించు ప్రభువా అని అంటే దేవుడు ఇచ్చేటువంటి సమాధానం ఏంటో తెలుసా? నా సన్నిధి నీకు తోడై ఉండను. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మళ్ళీ ఒక మాట ఆయన ఏమంటున్నాడు? నీ సన్నిధి లేకపోతే కనుక నన్ను తీసుకుని వెళ్ళొద్దనే మాట చెప్తా అన్నాడు. ఆ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ యూ హ్యావ్ టు బి విత్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా. దట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద లార్డ్ యూ హ్యావ్. ప్రభువా, నాకు ఒక మార్గం కావాలి, నాకు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇది, ఈ పరిస్థితిలో నేను జయించలేను. ఐఎమ్ నాట్ ద పర్సన్ టు విన్ దిస్ బాటిల్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్ యువర్ వే? ఎస్, వెన్ యూ ఆస్కింగ్ ద లార్డ్, హీ సెడ్ నా సన్నిధి నీకు తోడుగా ఉంది, కాబట్టి నీవు ఆ మార్గంలో ఖచ్చితంగా విజయాన్ని సాధిస్తావు అనేటువంటి మాట ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది. కీర్తనల గ్రంథంలో ఒక మాట రాయబడి ఉంటుంది, చూద్దాం. 90వ కీర్తన 12-15 వర్స్ 90. జ్ఞానోదయము కలుగునట్లుగా చేయుము, మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పుము. యెహోవా, తిరుగుము, ఎంతవరకు తిరుగుగా ఎందువు? నీ సేవకులను చూసి సంతాపపడుము. ఉదయమున నీ కృపతో మమ్మల్ని తృప్తిపరచుము, అప్పుడు మేము మా దినములన్నీ ఉత్సహించి సంతోషించదము. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అక్కడ చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే, ఇందాక మనం ఏం చదువుకున్నాం? మార్గం తెలియపరచమనేటువంటి మాట అడుగుతూ ఉన్నారు. ఏంటి? అయ్యా ఈ సమస్య వచ్చింది, దానికి తగ్గినటువంటి మార్గం ఏంటి ప్రభు అనేటువంటి మాట అడుగుతూ ఇక్కడ వీళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి మాట ఏంటి తెలుసా? మాకు జ్ఞాన హృదయం కలగ చేయమని అడుగుతున్నాడు. ద విజ్డమ్ హార్ట్. మాకు జ్ఞాన హృదయము కలుగునట్లుగా చేయము, మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పము. యెహోవా, తిరుగుము, ఎంతవరకు తిరగక యుందువు? నీ సేవకులను చూసి సంతాపపడము. ఉదయమున నీ కృపతో మమ్మను తృప్తిపరచుము, అప్పుడు మా దినములన్నీ ఉత్సాహించి సంతోషిస్తాము. హృదయమునే లేవగానే నీ యొక్క కృప చేత మమ్మల్ని తృప్తిపరచుము, అప్పుడు మేమేం చేస్తాం? ఆ దినమంతా కూడా ఉత్సాహించి సంతోషిస్తాం. ఎప్పుడు మనకి జ్ఞాన హృదయం ఆయన్ని మనం అడిగి పొందుకున్నప్పుడు. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా. జ్ఞాన హృదయం దేనికి కావాలి? ఎందుకు ఈ జ్ఞాన హృదయం అవసరం? ఏమి అడగాలో, ఏ రీతిగా దేవునితో మాట్లాడాలో, ఎట్టి రీతిగా బలమైనటువంటి ప్రార్థన దేవునికి నీవు చేయాలో నీకు తెలియపరిచేటటువంటిదే జ్ఞాన హృదయం. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సమస్య విషయాన్ని బట్టి, ఆ ప్రతికూల పరిస్థితిని బట్టి, ఆ సమస్య విధానాన్ని బట్టి దాన్ని జయించేటువంటి రీతిని దేవుడిని అడిగేటువంటి ఆ ప్రక్రియ నీకు కావాల్సినటువంటిది లోకానుసారమైనటువంటి ఆలోచన కాదు, జ్ఞానము కలిగినటువంటి హృదయమై ఉండాలి. హెడ్కి పెట్టలేదు ఇక్కడ, లింక్ హార్ట్కి పెట్టాడు. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ద థాట్స్ came from in your heart, not from your brain, when you speak to the Lord. Praise God, hallelujah, hallelujah. It's not an emotional thing.
ఇట్స్ ఎ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా. అటు రీతిగా నీవు ఉన్నప్పుడు మార్గం అడిగావు, సన్నిధి నీకు తోడుగా వస్తుందని చెప్పాడు. జ్ఞాన హృదయం అని అడిగి పొందుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? హృదయకాలం అన్నట ఆయన కృప నీ మీద కుమరపు జరుగుతుంటే దినమంతా కూడా ఉత్సాహించి ఏం చేస్తున్నా? ఉత్సాహించి సంతోషిస్తూ ఉంటున్నా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కనుక ఈ మాటలు మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం ముగించుకుందాం, ప్రేయర్ చేసుకుందాం. వెన్ ద సిచ్యువేషన్ కమింగ్ అగైనెస్ట్ టు యూ, మనం ఏం చేయాలి? దేవుడికి సరెండర్ అయిపోయి బలమైనటువంటి ప్రార్థన చేయగలిగినటువంటి వ్యక్తిగా మనల్ని దేవుడు మార్చే రీతిగా మనం అడగాలన్నమాట. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కాబట్టి మనందరి వినికిడిలో దేవుడి యొక్క వాక్యమును మనం ఆశీర్వదించును గాక. ఆమేన్. క్లోజ్ యువర్ ఐస్, వి గోయింగ్ టు ప్రే. ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకు ఇవ్వబడినటువంటి కొన్ని నిమిషాలు గమనించండి. దేవుడి యొక్క సన్నిధిలో మనకి ప్రార్థన చేయడానికి సమయం దొరుకుతుందని అంటే అది చాలా ధన్యత. యూనో, అటువంటి ధన్యత మనందరికీ ఉండి ఉంది. కాబట్టి క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ ఆస్క్ టు ద లార్డ్ అండ్ ప్రే. యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ టైమ్ in the church. Apply your needs into the Lord and ask to the Lord the strengthening prayer of wisdom heart. Wisdom heart అనేటువంటిది కావాలనేటువంటి మాట. ప్రభువా, జ్ఞాన హృదయమును నాకు కలుగచేయి తండ్రి అని దేవుని అడుగుదాం. అయ్యా నీకే స్తోత్రాలు. కొన్ని నిమిషాలు మీరు ప్రార్థన చేసుకోనండి. కొన్ని నిమిషాలు మీరు ప్రార్థన చేసుకోండి. కొన్ని నిమిషాలు